یہ بتائیے گا کہ اب جو نئے کینالز کے حوالے سے ایک گفتگو چل رہی ہے، جو ارسا کی تجویز تھی اور وفاق کا ایک فیصلہ سامنے آ رہا ہے، اس پر سندھ کے تحفظات تو ہیں، لیکن مختصراً یہ بتائیے گا کہ وفاق کون سے کینال بنانا چاہتا ہے، اور اگر وہ کینال بنتے ہیں تو اس کا سندھ پر کیا اثر پڑے گا؟ تھینک یو بھائی. دیکھیں اس وقت فیبروری کے دوران ہم، ایک 6 کینالز کا پروپوزل تھا. اس وقت 6 کینالز کا پروپوزل جب ایکنک میں آیا تو اس وقت جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ان کا جی اسٹینڈ یہ تھا کہ یہ 6 کینالز کا پروجیکٹ جو ہے اویلیبلٹی آف واٹر نہیں ہے پاکستان میں، اس وجہ سے یہ ایکنک میں اپروو نہ ہو. یہ 7 فروری 2024 کی بات ہے. اس پروٹیسٹ کے اوپر یہ پروپوزل چلا گیا. ایکنک نے اس کو اپروو نہیں، کنڈیشنل اپروو کیا، سبجیکٹ ٹو اپروول آف سی سی آئی کر دیا. جی وہ سی سی آئی میں میٹر پینڈنگ تھا. اس وقت ایک اسی کے اوپر سندھ گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ تھی، الیکشن کے بعد ہم چلے گئے سی سی آئی میں سمری لے کے، کیونکہ چولستان کینال اس 6 میں سے ایک چولستان کینال بھی تھا، تھل کینال بھی تھا. تو سندھ گورنمنٹ سی سی آئی میں موو ہو گئی کیونکہ کیس آلریڈی سی سی آئی میں ریفر ہو چکا تھا، اور ہم سمری فارم میں سی سی آئی میں کیس لے کے سندھ گورنمنٹ چلی گئی تھی. 6 میں سے ایک کینال چولستان پھر سی ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگ میں آ گیا تھا، اور سی ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگ میں 20 ستمبر کو میں خود گیا تھا، اور اس کو جا کے ہم نے اپوز کیا کہ یہ میٹر سی سی آئی میں ہے. ہم سی سی آئی میں سندھ گورنمنٹ جا چکی ہے، اور پاکستان میں پانی کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے. نئی کمانڈ ایریا، نئی زمین ہم آباد نہیں کر سکتے. کمانڈ ایریا سے مطلب نئی زمین ہم آباد نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو اپروو نہ کیا گیا. تو اس دن یہ کیس ڈفر ہو گیا تھا. 20 ستمبر کو احسن اقبال صاحب ہیڈ کر رہے تھے. پھر یہ دوبارہ 11 اکتوبر کو آیا ہے، اور 11 اکتوبر کو سندھ کا جو نمائندہ ممبر ہوتا ہے پلاننگ کمیشن میں، چیئرمین پلاننگ، اس نے وہاں پہ جا کے یہی کہا کہ کیس سی سی آئی میں ہے اور آپ اس کو اپروو نہ کریں. جی اور سی ایم صاحب کی بھی بات ہو چکی تھی احسن اقبال سے، اور انہوں نے اشور کروایا تھا کہ ہم اس کو ڈفر کریں گے، لیکن انہوں نے اس کو کنڈیشنل اپروو کر دیا. اب یہ میٹر جائے گا ایکنک میں. ایکنک میں اگین سندھ گورنمنٹ اس کو اپوز کرے گی، اور اپوز ہم اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. سندھ میں آلریڈی جو ہمیں 1991 کے اکارڈ میں پانی ملا ہوا ہے 48.76 ایم اے، وہ پورا ہمیں نہیں مل رہا. پانی پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بہت ساری زمین غیر آباد ہو چکی ہے. ہم تقریباً 50% کے قریب زمین آباد کر رہے ہیں، باقی زمین کے لیے پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. اس وجہ سے نئے کینال، نئی کمانڈ ایریا کا مقصد ہے کہ اور زمین سندھ کی غیر آباد ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں. بیسک ہماری جو اس کو پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے. لیکن جام صاحب، یہ جو ہمیشہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ چلیں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ سندھ کو اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا، تو یہ جو سندھ کو اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا، تو یہ پانی پنجاب کو جا رہا ہے، بلوچستان کو جا رہا ہے، یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جب 1991 کا اکارڈ ہوا تھا، اس وقت پانی کیلکولیٹ کیا گیا تھا جو صوبوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا، 114 ایم ایف کیا گیا تھا صوبوں کے درمیان، اور 10 رکھا گیا تھا سمندر کے لیے، ڈاؤن اسٹریم کوٹے جانا تھا. 1991 کے اکارڈ میں کوئی 125-26 ایم ایف پانی صوبوں کے درمیان اور سمندر کے لیے انوائرمنٹل فلوز کے لیے رکھا گیا تھا، اور اس میں 114 ایم ایف کے اندر سندھ کا شیئر تھا 48.76 ایم ایف. جی تقریباً کوئی آپ اندازہ کر لیں 44% کے قریب سندھ کا پاکستان کے ٹوٹل پانی میں شیئر تھا. پنجاب کے لیے اس میں شیئر رکھا گیا تھا 55 ایم ایف، اور بلوچستان کے لیے 3.76 ایم ایف. اسی طرح 5 ایم ایف کے قریب رکھا گیا تھا کے پی کے لیے. اب یہ پانی 91 میں اکارڈ ہوا ہے، 92 میں ارسا بنی ہے، 2000 تک اس اکارڈ کے اوپر عمل ہوتا رہا، اور جو بھی پانی آتا تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے اکارڈنگلی اکارڈ پانی جو بھی اویلیبل تھا. اب کلائمیٹ چینج کے بعد انہوں نے 2003 کے اندر ایک 3 ٹیئر فارمولا لے کے آ گئے کہ پاکستان میں پانی پورا اویلیبل نہیں ہو رہا، صحیح 114 ایم ایف اور 10 پورا نہیں آ رہا، پانی کی شارٹیج ہے. اس وجہ سے انہوں نے ایک 3 ٹیئر فارمولا لے کے آ گئے، جس کے اوپر سندھ نے اعتراض کیا کہ اگر پانی کی کمی ہے
पाकिस्तान में पानी पूरा नहीं आ रहा जो हम सूबों के दरमियान हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसकी शार्टेजेस भी सब सूबे उस अकॉर्डिंगली प्रो डेटा की बुनियाद पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सही। लेकिन उन्होंने एक नया फार्मूला इजाद कर दिया जिसको 3 टियर बोलते हैं, जिसके ऊपर सिंध ने उसको शदीद अपोज किया, हम्म, और वो भी केस इस वक्त सीसीआई में है। हम्म, सिंध का स्टैंड इसके ऊपर ये है कि आप अकॉर्ड के अंदर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें। हम्म। लेकिन जाम साहब, पानी की तकसीम जो है वो इरसा की जिम्मेदारी है, और अब जो नए कैनाल बनाने की तजवीज़ है वो भी इरसा ने ही दी है। तो आप इरसा के इस फैसले को या उसकी कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। देखिए, इरसा बनाया इस वजह से गया था, सिर्फ एक वजह से हम्म, बनाया गया। इरसा का कोई और काम नहीं है। इरसा का काम ये है कि वो अकॉर्ड के ऊपर बैठ के अमल करवाए। 1991 के अकॉर्ड के अंदर एक सेक्शन डाला गया था, एक शिक डाली गई थी कि इस जो 2 पेजेस का अकॉर्ड है, जो एग्रीमेंट है बिटवीन प्रोविंसेस, जी। इसको अमल कौन करवाएगा। तो उसको अमल करवाने के लिए उस अकॉर्ड में लिखा गया कि एक अथॉरिटी बनाएंगे, और वो अथॉरिटी बैठ के उस अथॉरिटी में सब सूबों से एक मेंबर होगा, जी। जिसका काम होगा इस अकॉर्ड के ऊपर अमल करवाना। उन चेयरमैन जो इरसा होगा वो बाय सर्कुलेशन उनमें से होगा कि नो ट्रस्ट भी ना हो। जी। अब इरसा का ये काम नहीं है कि बैठ के आप ये कहें कि किसको कोई सा नया प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं बनाना। आपका काम है कि भाई अगर पानी पूरा है जी। तो आप अपने सूबों को पूरा पानी दे दें। हाँ। अगर पानी की एक तरफ इरसा हर साल पानी की शॉर्टेज डिक्लेयर करता है, हम पूरा पानी नहीं दे सकते, दूसरी तरफ इरसा से एक सर्टिफिकेट इशू होता है मेजॉरिटी वोट की बुनियाद के ऊपर, हम्म, और वो जो मेजॉरिटी वोट है उसके ऊपर सिंध अपोज करता है। मेजॉरिटी वोट के ऊपर एक सर्टिफिकेट इशू होता है पंजाब के लिए कि भाई पानी की अवेलेबिलिटी है, आप बल्कि जाके नया कैनाल बनाएं अपने हिस्से से। भाई अच्छा। अगर अपने हिस्से का पानी उनके पास है अवेलेबल, तो फिर सिंध को शॉर्टेज या पाकिस्तान में आप पानी की शॉर्टेज क्यों डिक्लेयर करते हैं? फिर हमारी जमीन क्यों कम आबाद हो रही है? क्योंकि आप पानी की शॉर्टेज डिक्लेयर करते हैं। सही। तो इसका मकसद ये है कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपने ये सर्टिफिकेट जो जारी किया है मेजॉरिटी वोट से, जो मेजॉरिटी वोट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई आपको सिर्फ पानी के ऊपर, पानी के 2 पेजेस के ऊपर अमल, उसमें उस सर्टिफिकेट को सिंध ने चैलेंज किया है सीसीआई के अंदर, जी। और उस बुनियाद के ऊपर किया है कि ये पानी का सर्टिफिकेट इट्सा इशू कर रही है, एक तो उसका काम नहीं है, दूसरा ये सर्टिफिकेट किस तरह इस बात को जस्टिफाई करेगा कि पाकिस्तान में पानी ज्यादा है और आप जाके नई जमीन आबाद करें, जबकि हमारी पुरानी जमीनें भी गैर आबाद हो रही हैं। ठीक है। नहीं, लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब हो गए, एहसन इकबाल साहब हो गए, डार साहब के साथ आपकी मुलाकातें हुई, तो सिंध हुकूमत ने कौन से नुकात उठाए हैं, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप समझते हैं कि आपने वफाक के सामने रखे हैं? देखें, मेरी मुलाकात तो राना सनाउल्लाह साहब से नहीं हुई। एहसन इकबाल साहब से ऑनलाइन जो मीटिंग थी जूम के अंदर मैंने शिरकत की थी, CDWP जी। की मीटिंग के अंदर, जो सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा था। और एकनिक में लीड करते हैं, हेड करते हैं इसाक डार साहब। मैं मेंबर एकनिक भी हूँ सिंध की तरफ से। तो जब सिंध का केस आता है तो हम एकनिक में जाके इसको डिफेंड करते हैं। ये जी। केस पंजाब गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है, नए कैनाल बनाने वाली चुलिस्तान का केस पंजाब गवर्नमेंट का फ्लोट किया हुआ है कि 211 रुपए पंजाब गवर्नमेंट अपने बजट से खर्च करेगी। और ये फेडरल गवर्नमेंट के पास जब प्रोजेक्ट आया, तो ये जरूरी होता है कोई भी प्रोजेक्ट 10 अरब से बड़ा हो किसी भी सूबे का, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाता है CDWP के अंदर। और उसके ऊपर हमने एतराज किया कि पानी का कोई भी नया कैनाल, कोई भी नया सिस्टम, उससे पहले लोअर राइपेरियन की ली जाती है। और हम इस वक्त पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेजेस हैं, और उसके ऊपर आप नया कैनाल किस तरह बना सकते हैं, तो उसके सही। ऊपर हमने एतराज किया। समरी भी हमने मूव की है सिंध गवर्नमेंट ने सीसीआई के लिए। हमने इरसा का जो सर्टिफिकेट था जिसके ऊपर ये सारा केस बना हुआ है कि पानी इनके पास, पंजाब का पास अपना पानी अवेलेबल है और जाके उससे करे, उसको भी हमने सीसीआई में चैलेंज किया है। और फेडरल गवर्नमेंट में एकनिक में जब ये इसकी टर्न आएगी तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट उसको अपोज कर रही है। सीएम साहब ने अपोज किया है। सीएम साहब ने सबसे बढ़ के एक खत लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, एहसन सही। इकबाल साहब को। उस खत में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमने CDWP में भी इसको अपोज किया है, और आपने हमें एश्योरेंस करवाई थी कि इसको हम डिफर करेंगे, लेकिन इसको अप्रूव किया गया है CDWP में
कि आप मेहरबानी करके CDWP हाँ के फैसले को वापस लें।